دہشت گردوں نے خیبر پختونخوا کو نشانے پر رکھ لیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس ٹریننگ اسکول پر فتنۃ الخوارج کا حملہ، پولیس کی بھرپور جوابی کارروائی میں 6 عملہ آور ہلاک۔ دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے 7 پولیس اہلکار شہید، 13 زخمی۔ شہداء کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور، چیف سیکریٹری آئی جی سمیت سول و عسکری حکام کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ کا شہداء کے لیے 1 کروڑ روپے فی کس اور زخمیوں کے لیے 50 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ آپریشن میں بہادری دکھانے والے اہلکاروں کو 10-10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہداء کے لواحقین سے اظہار ہمدردی۔ کہا پولیس اہلکاروں نے جان دے کر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنایا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ پشاور کے علاقے مترنی پولیس اسٹیشن اسرخیل پر دہشت گردوں کا حملہ، پولیس کی جوابی کارروائی میں 2 دہشت گرد ہلاک، 2 زخمی، باقی فرار ہو گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور بارود برآمد، مفرور دہشت گردوں کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن۔ مانی پی ٹی آئی اور ان کی جماعت ہر فورم پر دہشت گردوں کی حامی رہی۔ جیل میں بیٹھے ہوئے شخص کی خواہش ہے کہ لاشوں پر سیاست کیسے چمکائی جائے۔ نامزد وزیر اعلیٰ کے پی منشیات کے مقدمات میں ملوث، کچھ لوگ خیبر پختونخوا میں قیام امن میں رکاوٹ ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا پاک فوج کے جوانوں اور بچوں کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے۔ فتنۃ الخوارج کا نہ دین سے تعلق ہے نہ اسلام سے۔ مساجد اور معصوم لوگوں پر حملہ کسی صورت جائز نہیں۔ تحریک انتشار واحد جماعت ہے جسے شہداء کی قربانیوں اور ملک کی سالمیت سے کوئی غرض نہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت غیر قانونی اسمگلنگ کو فروغ دیتی ہے۔ ہم ہر روز لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ کے پی حکومت ان سے کاروبار کرنا چاہتی ہے۔ ریاست پاکستان اجازت نہیں دے گی۔ کوئی دہشت گردوں کا ساتھ دے۔ بھارت کی للکار پر بانی پی ٹی آئی چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ خیبر پختونخوا میں ریاست مخالف قیادت نہیں لائی جا سکتی۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا 2 ٹوک موقف، کہا خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں اور ان کے سہولتکاروں کو سپیس دی گئی۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ امید ہے صوبائی حکومت افغانستان سے بھیک مانگنے کی بجائے عوام کی خود حفاظت کرے گی۔ پاکستان زندہ باد رہے گا تو خیبر پختونخوا زندہ باد رہے گا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا استعفیٰ 48 گھنٹے سے زائد وقت گزرنے کے باوجود منظور نہ ہوا۔ گنڈاپور کو تحریک عدم اعتماد سے ہٹانے کا پلان تیار۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا ہنگامی اجلاس کچھ دیر بعد متوقع۔ پی ٹی آئی نے نائب وزیر اعلیٰ کے انتخابات کے لیے بیرون ملک سے اراکین صوبائی اسمبلی کو طلب کر لیا۔ عارف احمد زئی، نذیر عباسی، تاج محمد ترند اور شیر علی ارباب پاکستان پہنچ گئے۔ حکومتی ٹیم میں شامل 2 ایم پی اے تاحال بیرون ملک موجود ہیں۔ کے پی اسمبلی کے 145 رکنی ایوان میں سے آزاد اراکین کی تعداد 93 جبکہ اپوزیشن اراکین کی تعداد 52 ہے۔ الیمین گنڈاپور کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی منظوری کے لیے 73 ووٹ درکار ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور نے ہاتھ سے استعفیٰ لکھ دیا۔ مقصد ممکنہ قانونی پیچیدگیوں سے بچنا ہے۔ نیا تحریری استعفیٰ آج باضابطہ طور پر گورنر خیبر پختونخوا کو ارسال کیا جائے گا۔ نامزد وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کے خلاف 7 مقدمات درج۔ اے بی این نیوز نے تفصیلات حاصل کر لی۔ سہیل آفریدی کے خلاف 6 مقدمات اسلام آباد میں جبکہ 1 مقدمہ پشاور میں درج ہے۔ نامزد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے حوالے سے پارٹی کے بعض رہنماؤں کے تحفظات، صوبے کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے بانی پی ٹی آئی کو کئی دیگر نام ارسال کرنے کی تجویز۔ مالاکنڈ سے شکیل خان، مردان سے احتشام خان اور ثوابی سے عاقب اللہ کے نام زیر گردش ہیں۔ 14 رکنی کابینہ کے بارے میں بھی صلاح مشورے جاری۔ تیمور سلیم جھگڑا سمیت کئی دیگر مشیر لینے کی تجویز۔ بیرسٹر سیف کو برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ اسد قیصر کو چیئرمین پی ٹی آئی کی ذمہ داریاں سونپے جانے کی بازگشت۔ بیرسٹر گوہر نام نہاد چیئرمین رہیں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی اہم فعال اور مضبوط چیئرمین کے خواہاں ہیں۔ بانی چیئرمین نے اس سے قبل بیرسٹر گوہر کا کردار محدود کر دیا تھا۔ نااہلی سے قبل عمر ایوب کو بھی زیادہ فعال کردار ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ گنڈاپور کے استعفے کے بعد تحریک انصاف کے سب سے اہم فورم سیاسی کمیٹی میں بھی تبدیلی کا امکان۔ مذہبی جماعت کا ممکنہ احتجاج۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں معاملات زندگی بری طرح متاثر۔ جگہ جگہ کنٹینرز اور راستوں کی بندش کے باعث تجارتی سرگرمیاں معطل۔
तालीमी इदारे, इंटरनेट और मेट्रो बस सर्विस भी बंद। पुलिस की भारी नफरी जुड़वा शहरों के दाखिली रास्तों पर तैनात। लाहौर में एहतजाज के बायस बंद रावी पुल को दोनों तरफ से खोल दिया गया। लाहौर में मेट्रो, ऑरेंज लाइन ट्रेन सर्विसेज बदस्तूर तीसरे दिन भी बंद। लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे और मुरीद के गुजरात जेहलम समेत पंजाब के कई शहरों में जीटी रोड बंद। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश मजीद बढ़ गया। अमीर बालाज टीपू कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी बट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। सीसीडी की जानिब से मुलजिम को कराची से लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। रेमियर खान में थाना कोट सब्जल के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला तीफी बट अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। पुलिस एहलकार फायरिंग से महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक लाश को कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद वरसा के हवाले किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मिस्री मनसब से टेलीफोनिक रब्ता, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और फ़लस्तीन के हालात पर तबादला ख्याल। शर्म अल शेख में होने वाली अहम सरबराही कॉन्फ्रेंस से कबल मुशावरत की। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और मिस्री मनसब का खित्ते में अमन की कोशिशों पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान मसला फ़लस्तीन पर करीबी सफारती राब्ते जारी रखने का फैसला। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। वज़ीर ख़जाना वर्ल्ड बैंक और IMF के प्लेनरी इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब चीन, बरतानिया, सऊदी अरब, तुर्किया और आज़रबाईजान के मनसब कायदीन से मुलाकातें करेंगे। व्हाइट हाउस के आला हुकाम से मुलाकातें भी शेड्यूल का हिस्सा हैं। पंजाब में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। सऊदी सरमायाकारों को वन विंडो के तहत सहूलियात देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाक सऊदी सरमायाकारी फोरम से खिताब। कहा, सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत जदीद खतूत पर काम कर रही है। पंजाब की तरक्की और खुशहाली में सऊदी सरमायाकारों का अहम किरदार होगा। ज़राअत, लाइव स्टॉक, सनत कारी और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। सऊदी प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद ने कहा कि पंजाब में सरमायाकारी के बहुत मौके हैं। यहाँ ज़मीनें भी ज़रखेज़ हैं। हम सरमायाकारी के मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। IT के शोबे में सरमायाकारी और सेहत के शोबे में शराकत दारी के ख्वाहिशमंद हैं। आज़ाद कश्मीर में सियासी हलचल जारी। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर ने मुमकिन तहरीक अदम एतमाद की सूरत में अपना वज़ीर आज़म लाने के लिए होमवर्क शुरू कर दिया। कायद ऐवान के लिए सरदार याकूब, चौधरी यासीन और चौधरी लतीफ़ अकबर के नाम ज़ेर गौर। अपोजिशन जमातों से राब्ते के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम। मुस्लिम लीग नून, PTI, फॉरवर्ड ब्लॉक, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, मुहाजिरीन और जम्मू और कश्मीर पीपल्स पार्टी के अरकान से वोट के लिए राब्ता किया जाएगा। इत्तेहादी हुकूमत में मौजूद पीपल्स पार्टी और नून लीग का अपोजिशन बेंचेस पर बैठने पर भी गौर। खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरानों की गफलत से शिद्दत पसंद नेटवर्क दोबारा फाल हो गया। दहशतगर्दी की जंग सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं, तमाम स्टेक होल्डर्स की मुश्तरका जिम्मेदारी है। शाजिया मरी कहती हैं कि कोई मुल्क अपने इलाके को हमसायों के खिलाफ तशद्दुद के लिए इस्तेमाल नहीं होने दे सकता। पाकिस्तान को शिद्दत पसंदी के खतरे से निपटने के लिए कौमी इत्तेहाद और सियासी अज़्म दरकार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तबलीगी जमात के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने नवंबर में सालाना तबलीगी इज्तिमा की तैयारियों से मुताल्लिक़ आगाह किया। मोहसिन नकवी के इज्तिमा के इनेकाद के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। कहा, गैर मुल्की वफूद को वीज़े के हसूल में मुकम्मल सहूलत देंगे। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी एयरपोर्ट्स पर खुसूसी काउंटर्स कायम किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर से अमरीकी नाज़िम उल अमूर नेतले बेकर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, डिजिटल मीडिया शराकत दारी, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और सयाहत के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। अताउल्लाह तारर ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेशुमार कुर्बानियाँ दी जो दुनिया के अमन के लिए संगमील साबित हुई। अमरीकी नाज़िम उल अमूर की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के किरदार की तारीफ। कहा, पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम और तरक्की की समत बढ़ रही है। मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने के लिए हम सबको किरदार अदा करना चाहिए। पंजाब हुकूमत स्मॉग में कमी के लिए इक़दामात कर रही है। अवाम की मदद से स्मॉग पर काबू पाने में कामयाब होंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए सनतों को भी एतमाद में ले रहे हैं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए पंजाब भर में इलेक्ट्रिक बसें चलाएंगे। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में मजमूई तौर पर 35% सर्वे मुकम्मल। PTM के मुताबिक 2,64,000 मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गई। 7,26,000 एकड़ सैलाब मुतासरा अराजी की भी निशानदेही। सर्वे टीमों ने सैलाब से मुतासरा 74,000 से ज्यादा मकानात का डाटा जमा कर दिया।
17 اکتوبر سے مالی معاونت کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔